Hello, dear students. I am Anand Sonanis from Mahatma Gandhi Vidya Mandir's MHG College, HSC Vocational Department, Malegaon Camp, Nasik. Dear students, in the last video lecture, we learned the first part of an astrologer's day. Now, in this video lecture, we are going to learn a further part of this lesson. So, let's look at the further part of this lesson. In the last part, we had seen the professional equipments of the astrologer, the appearance of the astrologer. We had seen about the town hall park, that is a marketplace, and its setting. Then we saw why the astrologer left his village. And in the next paragraph we had seen that astrologer had a working analysis of human nature and his technique of asking questions. Now let's look the further part of this lesson. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness, except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." In this paragraph, we are told that the nut vendor is ready to go at home, and it is a signal for the astrologer to bundle up too. It means that the astrologer did his business in the light of the flare of the nut vendor, and now the nut vendor has blown out his flare and he is ready to go home. Therefore, it will leave the astrologer in darkness. So, it is an indication, a signal for the astrologer to leave for his home. And so, he picked up cowrie shells and paraphernalia. What do you mean by paraphernalia? Paraphernalia is a large number of small articles used in particular activity or a personal possession. And when astrologer was bundling up, winding up his business, a green shaft of light was blotted out. Blotted out means obstructed. And when he looked up, he saw a man standing before him. Means there was a new client that came before him and who obstructed the green shaft of light. He sensed a possible client and said, "You look so careworn, and it will do you good to sit down for a while and chat with me." आता ह्या पॅराग्राफमध्ये काय सांगितलेलं आहे
की जो शेंगांचा विक्रेता आहे त्याने आपला दिवा विझवलेला आहे. ब्ल्यू आउट हिज फेअर अँड रोज टू गो होम, आणि तो घरी जाण्यासाठी निघाला आहे. आता त्या नट व्हेंडरच्याच दिव्याच्या प्रकाशामध्ये ॲस्ट्रॉलॉजर हा त्याचा बिझनेस करतो, आणि ज्या अर्थी तो नट व्हेंडर हा घरी जायला निघालेला आहे, त्याने दिवा विझवलेला आहे, याचा अर्थ त्या ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी इशारा आहे की त्याने सुद्धा आता आपला बिझनेस गुंडाळायचा आहे आणि घरी जायचं आहे. म्हणजे आता तिथे पूर्ण अंधार होणार होता, आणि त्याच्यामुळे त्याला आता त्याचा जो व्यवसाय आहे, त्याचे जे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स आहेत, त्याने जे पसरवून ठेवलेले त्याचे जे साहित्य आहे ते सगळं आवरून त्याला आता घरी जावं लागणार आहे. मग त्या ठिकाणी संपूर्ण अंधार झाला, मात्र तिथे एक हिरव्या रंगाचा किरण, ग्रीन लाईट, विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेअर अँड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. म्हणजे हिरव्या रंगाचा प्रकाश कुठून तरी येतो आणि तो ॲस्ट्रॉलॉजर जवळ येऊन थांबतो. मग त्याने आपले कावरी शेल्स, पॅराफर्नेलिया, म्हणजे त्याच्याकडे जो पॅराफर्नेलिया म्हणजे लवाजमा, आणि कावरी शेल्स त्याच्याकडे जे शंख, शिंपली, जे काही त्याचं साहित्य होतं, पामेरा रायटिंग्स, त्याच्यानंतर मिस्टिक चार्ट्स, हे सगळं त्याने गोळा केलं, आपल्या बॅगमध्ये भरलं, आणि तो आता जायला निघणार. तेवढ्यात जो हिरव्या रंगाचा प्रकाश त्या ठिकाणी ॲस्ट्रॉलॉजर जवळ येऊन थांबलेला आहे किंवा जो पडलेला आहे, त्या प्रकाशाला कोणीतरी अडवल्यासारखं त्याला दिसलं. मग तो प्रकाश अडवणारा व्यक्ती कोण? मग अचानक एक माणूस त्याच्यासमोर येऊन थांबतो. मग ॲस्ट्रॉलॉजरला वाटलं की हा आपला क्लायंट आहे, पॉसिबल क्लायंट, म्हणजे आपला हा ग्राहक आहे. आणि मग त्या ग्राहकाकडे बघून, आता अंधार असल्यामुळे त्याला त्या ग्राहकाचा पूर्ण चेहरा दिसत नाही, परंतु तरीही त्याला थोडा अंधुक चेहरा दिसतो, आणि त्याच्यामुळे तो त्या ग्राहकाला म्हणतो, यू लुक सो केअरवर्न, तू खूप काळजीत दिसतो, चिंतेमध्ये दिसतो. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ वाईल अँड चॅट विथ मी. तू आता खाली बस आणि माझ्याशी गप्पा मार, तुझ्या समस्या सांग, आणि मी तुझ्या समस्यांवर काही उपाय सांगण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजे मी तुझं भविष्य सांगतो, असं तो त्या क्लायंटला, त्या माणसाला म्हणाला. द अदर ग्रंबल्ड सम रिप्लाय वेगळी, आणि मग दुसरा माणूस थोडा कुरकुर करतो. आता इथे ग्रंबल्ड मीन्स व्हॉट, की द मॅन इज अनविलिंग टू सिट डाऊन अँड चॅट and to share his problem with the astrologer. So the other grumbled. He was not willing to sit before that astrologer and chat with him. So he grumbled vaguely. Vaguely म्हणजे अस्पष्टपणे, म्हणजे ओठातल्या ओठात तो पुटपुटत होता. The astrologer praised his invitation. मग ॲस्ट्रॉलॉजरने जणू त्याला आमंत्रणच दिलं, आणि त्याने जणू त्याला एक प्रकारे सक्ती केली, जबरदस्ती केली की तू बस, मी तुझं भविष्य सांगतो. Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer." आणि मग तो जो माणूस आहे, तो जो क्लायंट आहे, त्याने त्याचा हात, त्याचा तळ हात त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या नाकासमोर धरला आणि म्हणाला, तू स्वतःला ज्योतिषी समजतोस? आता इथे बघा, हा उपरोधिक प्रश्न आहे. म्हणजे त्या माणसाचा ज्योतिषावर विश्वास नाही किंवा त्याचा भविष्यावर विश्वास नाही, तरीही त्या ज्योतिषाने त्याला आमंत्रण दिलं, त्याला सक्ती केली, आणि म्हणून तो बळजबरीने त्या ठिकाणी बसलेला आहे. तरीही तो माणूस उपरोधिकपणे म्हणतो की तू स्वतःला ज्योतिषी समजतोस, तर मग माझं भविष्य सांग, माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दे. मग या ठिकाणी जणू तो जो क्लायंट आहे तो चॅलेंजिंग क्लायंट आहे ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी. आता ॲस्ट्रॉलॉजरला अशा प्रकारचा ग्राहक आत्तापर्यंत भेटला नव्हता, पण हा असा ग्राहक आहे की हा त्याच्या बुद्धीला, त्याच्या भविष्य सांगण्याच्या वृत्तीला आव्हान देणारा आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ड चॅलेंज, त्याला आव्हान दिल्यासारखं वाटलं. अँड सेड,
टिल्टिंग अदर पाम टुवर्ड्स हिम. आता टिल्टिंग म्हणजे मुव्हिंग, म्हणजे हात तिरकस पद्धतीने धरणे, मुव्हिंग टुवर्ड्स. टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शॅफ्ट ऑफ लाईट. त्याने त्या क्लायंटचा तळहात त्या हिरव्या प्रकाशामध्ये धरला. आता अंधार असल्यामुळे तिथे दिसत नव्हतं आणि म्हणून त्याने त्या हिरव्या प्रकाशात त्याचा हात धरला आणि त्याने त्या क्लायंटचं भविष्य सांगायला सुरुवात केली. काय सुरुवात केली? युअर्स इज अ नेचर, तुझा स्वभाव. आता आपल्याला माहिती आहे की ॲस्ट्रॉलॉजीला ठराविक मुद्द्यांवर प्रश्न विचारून भविष्य सांगण्याची सवय आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ स्वभाव, समोरच्या माणसाचं कॅरेक्टर किंवा समोरच्या माणसाच्या पैशांविषयी तो काही प्रश्न विचारतो आणि त्या समोरच्या व्यक्तीला इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच काही त्याने इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न केला. तो माणूस काय सांगतोय? ओ स्टॉप दॅट. तो सांगतो थांब, मला माझ्या स्वभावाविषयी काहीही ऐकून घ्यायचं नाही. द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. मला काहीतरी असं वेगळं सांग. आवर फ्रेंड इज पिक्ड. आणि असं म्हटल्यानंतर आपला जो ज्योतिषी ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो थोडासा अस्वस्थ झाला. बघा, पिक्ड मीन्स इरिटेटेड, अनॉइड ऑर रिसेंटेड. त्याला थोडंसं अस्वस्थ वाटलं, म्हणजे त्याला त्याच्या बोलण्यात व्यत्यय आणला म्हणून तो अस्वस्थ होतो, थोडासा त्याला संताप पण येतो, पण तो कंट्रोल करतो, नियंत्रित करतो. आणि मग ॲस्ट्रॉलॉजर तेवढ्याच ताकदीने जणू त्याला एक प्रकार रिॲक्ट करतो की आय चार्ज ओनली 3 पैस पर क्वेश्चन. आणि मग तो त्याची फीस सांगतो की मी 3 पैज आणि पैसा फरक आहे, लक्षात घ्या. मी पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्नाचं भविष्य सांगण्यासाठी 3 पैसे घेतो. अँड व्हॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. आणि तुला तुझ्या पैशांचा चांगल्या प्रकारे मोबदला मिळेल, म्हणजे मी तुझं भविष्य अचूक सांगण्याचा प्रयत्न करेल, तुझं समाधान होईल, असं तो त्याला आश्वासन देतो. ॲट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म. आणि मग जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजरने त्याला पैसे सांगितले की मी 3 पैस एवढे पैसे घेतो, तर जणू तो जो क्लायंट आहे त्याने काय केलं, म्हणजे त्याला थोडासा, तो जरा रोषामध्ये आहे, संतापात आहे, रागात आहे, त्याची इच्छा नसताना तो भविष्य बघतो आहे. आणि म्हणून त्याने काय केलं बघा, ॲट दिस, जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजरने त्याला 3 पैस एवढे पैसे सांगितले तेव्हा ॲट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म. त्याने आपला हात आखडता घेतला. अँड टूक आउट अँड आणा. आणि त्याने 1 आणा काढला. अँड फ्लंग इट आउट टू हिम. आणि तो 1 आणा त्याने त्या ॲस्ट्रॉलॉजरकडे भिरकवला, सेइंग, आणि म्हणाला, आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. मला काही प्रश्न तुला विचारायचे आहे की ज्याची उत्तरं तू द्यायची. म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजरने स्वतःच्या मनाचं कुठल्याही प्रकारे भविष्य सांगायचं नाही. त्या क्लायंटच्या मनात जे प्रश्न आहे त्याची उत्तरं ॲस्ट्रॉलॉजरने द्यायची आहे, आणि ती पण सत्य उत्तर द्यायची आहेत, खरी उत्तरं द्यायची आहे. इफ आय प्रूव्ह यू आर ब्लफिंग. आणि तो माणूस काय सांगतोय, तो क्लायंट काय सांगतोय की जर मला असं वाटलं की तू मला फसवतोय, ब्लफिंग म्हणजे फसवणे, टू डिसीव्ह ऑर टू टेल लाय, टेलिंग फॉल्स, यू मस्ट रिटर्न दॅन आणा विथ अँड इंटरेस्ट. तर तू मला माझा जो 1 आणा आहे तो व्याजासह परत करायचा. मीन्स द कस्टमर इज चॅलेंजिंग फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर. म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी तो ग्राहक हा अत्यंत आव्हानात्मक अशा पद्धतीचा आहे. आता इथे पैस आणि आणा. आता 1947 पूर्वी पैस हे चलन अस्तित्वात होतं, पैस आणि पैसा. तर मग आता 3 पैस म्हणजे 1 पैसा. पुन्हा एकदा सांगतोय, 3 पैस म्हणजे 1 पैसा आणि 4 पैसा म्हणजे 1 आणा.
म्हणजे पैस इज अ स्मॉलेस्ट डिनॉमिनेशन डेसिमलायझेशन, म्हणजे एकदम छोटं चलन आहे. पैस हे अत्यंत छोटं चलन, लक्षात घ्या. 3 पैस म्हणजे 1 पैसा आणि 4 पैशांचा 1 आणा. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय आहे की त्याची फी किती आहे, 3 पैस पर क्वेश्चन. पर क्वेश्चन 3 पैस. आणि त्याला त्या क्लायंटने किती पैसे दिले, 1 आणा. म्हणजे त्याला चौपट पैसे दिले. त्याने त्याला 12 पैस, म्हणजे 3च्या ऐवजी त्याने काय सांगितलं की तू या 12 पैस घे, 1 आणा घे आणि याच्या बदल्यात माझ्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं दे. आणि ह्या प्रश्नांची उत्तरं जर चुकीची निघाली, असत्य निघाली, आणि जर मला असं लक्षात आलं की तू मला फसवतोयस, खोटं बोलतोयस, तर तुला हा जो 1 आणा आहे हा मला व्याजासकट परत करावा लागेल. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी रुपीज. आता बघा, ॲस्ट्रॉलॉजरच्या मनामध्ये एक प्रकारे लोभ निर्माण झाला. इट क्रिएटेड a greed. He thought that this customer has good enough money, so he can give him lots of money. त्याला असं वाटतं की हा कस्टमर आपल्याला खूप पैसे चांगल्या प्रकारचा आपल्या मोबदला देऊ शकतो, आणि म्हणून तो त्या ॲस्ट्रॉलॉजर जो आहे हो हा त्या ग्राहकाकडे मागणी करतो की जर मी तुझ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं दिली तर तू मला 5 रुपये देशील काय. 5 रुपये म्हणजे खूप मोठी रक्कम, लक्षात घ्या. तो म्हणतो नो, नाही, मी एवढे पैसे मी देऊ शकत नाही. और विल यू गिव्ह मी 8 आनास. बरं ठीक आहे, 5 रुपये नको देऊ, मग तू मला 8 आणे देशील का. बघा, मी परत सांगितलं, 1 आणा म्हणजे 4 पैशांचा किती होतो, 1 आणा होतो, आणि 8 आणे म्हणजे 8 चौक 32, म्हणजे इथे 32 पैसे मला तू देशील का. आता पूर्वीचं जे 1947 पूर्वीचं जे चलन होतं त्याच्यामध्ये 64 पैशांचा 1 रुपया असं ते चलन होतं. म्हणजे 16 आणे म्हणजे 1 रुपया त्या काळातला, आणि 8 आनास म्हणजे रुपयाचा अर्धा भाग. आणि म्हणून तो सांगतो विल यू गिव्ह मी 8 आनास, म्हणजे मला 5 रुपये नको देऊस, ठीक आहे, तर तू मला 8 आनास देशील का. ऑल राईट, ठीक आहे, प्रोव्हायडेड यू गिव्ह मी ट्वाइस, तू मला दुप्पट पैसे देशील. ट्वाइस म्हणजे दुप्पट, ॲज मच इफ यू आर रॉंग. जर तू माझ्या प्रश्नांची चुकीची उत्तरं दिली तर तुला दुप्पट पैसे द्यावे लागतील. या अटीवर मी तुला 8 आणे एवढे पैसे देणार. सो वी सी दॅट देर इज अ बार्गेनिंग बिटवीन द ॲस्ट्रॉलॉजर अँड क्लायंट, सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर म्हणजेच इथे क्लायंट, लक्षात घ्या. स्ट्रेंजर मीन्स क्लायंट. क्लायंट सेड दॅट I will give you 8 annas for correct answering of my questions, but if the answers proved wrong, then you will have to give twice of the amount. म्हणजे त्याने त्याला अट घातली. प्रोव्हायडेड म्हणजे अट घालणे. ही कंडिशन्ड हिम टू रिटर्न द मनी ट्वाइस of the amount. So they decided 8 annas for answering the questions. So this pact was accepted. pact म्हणजे करार. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे करार झाला की 8 आण्यामध्ये त्या ॲस्ट्रॉलॉजरने त्या क्लायंटचं भविष्य सांगायचं, त्याच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची, स्पेसिफिक क्वेश्चन्स त्याच्या मनामध्ये, आणि त्याची उत्तरं त्याने बरोबर द्यायची, आणि त्याच्यासाठी त्याची फी ठरली आहे 8 आनास. आणि अट काय, जर त्याने 8 आनासमध्ये त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं बरोबर दिली नाहीत तर त्याला दुप्पट पैसे परत करावे लागतील. आणि मग ह्या सगळ्या बार्गेनिंगमध्ये तो ॲस्ट्रॉलॉजर थोडा घाबरतो
द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन. त्याने जणू देवाला आकाशाकडे बघून प्रार्थना केली की माझी सर्व प्रश्नांची उत्तरं बरोबर असू देत, म्हणजे मला या माणसाला, या क्लायंटला दुप्पट पैसे द्यावे लागू नयेत. ॲज द अदर लिटर चिरूट. आणि मग तो दुसरा माणूस अत्यंत रुबाबामध्ये चिरूट त्याचं चिलम पेटवतो. लिट अ चिरूट म्हणजे चिलम पेटवणे, सिगार पेटवणे. द ॲस्ट्रॉलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मॅच लाईट. आता इथे बघा नीट या ओळीचा आपण अभ्यास करा की त्या आकाडीच्या प्रकाशामध्ये मॅच लाईट मॅच बॉक्स म्हणजे आगपेटी, मॅच लाईट आकाडीचा प्रकाश, आणि त्या प्रकाशामध्ये त्याला त्याचा चेहरा दिसला. ग्लिम्स म्हणजे ओझरता, अ क्विक व्ह्यू ऑफ द फेस, त्या क्लायंटचा त्याला चेहरा दिसला. अँड देअर वॉज अ पॉज. आणि शांतता पसरली. पण आजूबाजूला गोंगाट आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तो ॲस्ट्रॉलॉजर थोडासा दचकतो जेव्हा तो त्या माणसाचा चेहरा बघतो. म्हणजे इथे हिंट अशी आहे की ॲस्ट्रॉलॉजर नोज द कस्टमर. त्याला तो ग्राहक चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की तो कोण आहे. आणि म्हणून देअर वॉज अ पॉज ॲज कार सुटेड ऑन द रोड. आजूबाजूला ज्या टाउन हॉल पार्कमध्ये गाड्यांच्या भोंग्याचा आवाज. जुत्का ड्रायव्हर शोअर ॲट देअर हॉर्सेस. जुत्का मीन्स घोडागाडी. आणि त्या घोडागाडीचा जे चालक आहे ते आपली गाडी अत्यंत काळजीपूर्वक त्या गर्दीमध्ये पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. अँड द बॅबल ऑफ द क्राऊड ॲजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. म्हणजे तर संध्याकाळची वेळ, म्हणजे अर्धवट अंधार, प्रकाश असलेलं ते वातावरण आहे. आणि बॅबल ऑफ द क्राऊड, आणि तो गर्दीचा जो गोंगाट आहे जणू त्या अंधाराला चिथावणी देतोय. ॲजिटेट चिथावणी देणे ऑफ द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. म्हणजे एकीकडे अंधार पडतोय आणि दुसरीकडे लोकांचा गोंगाट थोडा वाढलेला आहे. म्हणजे जणू त्या लोकांचा गोंगाट हा त्या अंधाराची स्पर्धा करतोय आणि जणू त्या अंधाराला चिथावणी देतोय. म्हणजे अशा पद्धतीने त्या बाजारामध्ये वातावरण कसं आहे, पूर्ण गजबजलेलं आहे, खूप गोंगाट आहे. आणि अशा वातावरणात तो जो ग्राहक आहे, क्लायंट आहे, हा त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला चॅलेंज करतो. सी द कंडिशन, द डार्कनेस इज रायझिंग अप, द क्राऊड, द नॉईज इज टू मच, द जुटका ड्रायव्हर सोअर ॲट देअर हॉर्सेस, cars hooted on the road, and there is a lot of confusion and lot of noise around. And similarly there is also a lot of tension, pressure in the mind of astrologer. म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजरला हा आव्हानात्मक ग्राहक मिळाल्यामुळे त्याच्याही मनामध्ये प्रचंड तणाव आहे, प्रचंड प्रकारची भीती आहे. अँड द अदर सॅट डाऊन सकिंग हिज चिरूट. आणि मग तो त्याचं चिरूट ओढतोय. सकिंग हिज चिरूट ओढणे. अँड पॉपिंग आउट, आणि धूर बाहेर फेकतोय. सॅट रूथलेसली. आता इथे बघा त्या माणसाचा, त्या क्लायंटचा, त्या स्ट्रेंजरचा चेहरा कसा आहे, रूथलेस, निष्ठुर, निर्दयी, क्रुएल काइंड ऑफ नेचर. म्हणजे त्या माणसाच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन लक्षात घेता तो अत्यंत ॲग्रेसिव्ह, आक्रमक भूमिकेमध्ये आहे, प्रचंड चिडलेला आहे, त्याचा चेहरा रागीट आहे, त्याची नजरही खोचक आहे. आणि जणू त्याच्या नजरेमध्ये म्हणजे तो कोणाचा तरी असा शोध घेतो आहे की ज्याच्यावर त्याला सूड उगवायचा आहे. म्हणजे पूर्णपणे त्या माणसाच्या चेहऱ्यावरची जी आक्रमकता आहे ती बघून ॲस्ट्रॉलॉजर घाबरला. हे एक कारण आहे. आणि दुसरं एक कारण आहे की त्याचा चेहरा हा त्याने ओळखलेला आहे, त्या माणसाचा, त्या क्लायंटचा संबंध त्याच्याशी आलेला आहे हे पण त्याच्या लक्षात येतं. आता त्या ग्राहकाच्या दरडावून बोलण्यामुळे त्याच्या आवाजात असलेली जरब, त्यामुळे त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला थोडंसं टेन्शन येतं, तणाव येतो, त्याला भीती वाटते.
द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आणि त्या ग्राहकाच्या वागण्यामुळे त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला थोडंसं अस्वस्थ वाटतं. व्हेरी अनकम्फर्टेबल, फार अस्वस्थ होतो तो. कारण त्याला भविष्य सांगता येत नाही. समोरच्या माणसाचं भविष्य त्याला अचूक सांगता येत नाही. ठराविक त्याच्या स्वतःच्या टेक्निकने, प्रश्न विचारण्याच्या तंत्राने समोरच्याशी बोलून त्याला इम्प्रेस करून मग तो त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन तो भविष्य सांगतो. त्याच्यामुळे समोरच्या माणसाच्या मनातल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं म्हणजे ही सर्वात डिफिकल्ट गोष्ट आहे, चॅलेंजिंग थिंग आहे. आणि मग तो ॲस्ट्रॉलॉजर प्रचंड घाबरलेला असल्यामुळे, अस्वस्थ असल्यामुळे तो काय सांगतो, हिअर टेक युअर आणा बॅक, हा तुझा एक आणा परत घे. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस, मला अशा प्रकारची आव्हानं पेलण्याची सवय नाही किंवा अशा प्रकारची आव्हानं स्वीकारण्याची सवय नाही. नॉट यूज टू म्हणजे सवय नसणे. इट्स लेट फॉर मी टुडे, आज मला खूप उशीर झालेला आहे, त्याच्यामुळे मी तुझं भविष्य सांगू शकत नाही. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, त्याने आपलं सगळं सामान आवरायला सुरुवात केली. आता इथे तुम्हाला ह्या संवादामध्ये विरोधाभास लक्षात येईल, कॉन्ट्रास्ट लक्षात येईल. म्हणजे जेव्हा पॅसेजची सुरुवात झाली तेव्हा आपण असं लक्षात येतं की तो जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो त्या ग्राहकाचं, त्या क्लायंटचं स्वागत करतो. ही वेलकम्ड दॅट ही वॉज अ पॉसिबल क्लायंट अँड ही कुड गेट इनफ मनी फ्रॉम हिम. आणि मग त्याला तो जबरदस्तीने खाली बसवतो. ही प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन अँड ही ॲश्युअर्ड हिम टू टेल हिज ट्रू फ्युचर. अँड देन suddenly there is a change when the client had a rough nature and he speak like threatening words. म्हणजे तो अत्यंत धमक्यावजा शब्दांमध्ये बोलतो आणि म्हणून तो ॲस्ट्रॉलॉजर पूर्णपणे त्याला घाबरलेला आहे. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल. आणि तेवढ्यात दादर हेल्ड हिज रिस्ट म्हणजे मनगट. आणि मग त्या ग्राहकाने, आदर मीन्स तो कस्टमर, तो स्ट्रेंजर, तो ग्राहक, त्याने त्या ज्योतिषाचं मनगट पकडलं अँड सेट. आणि तो काय म्हणाला, यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाव, तू आता इथून जाऊ शकत नाही. म्हणजे तुला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिल्याशिवाय इथून जाता येणार नाही. कॅनॉट लिव्ह द प्लेस विदाउट आन्सरिंग द questions of the client. So challenge is challenge. You dragged me in while I was passing. तू मला ओढलंस. ड्रॅग म्हणजे ओढणे. म्हणजे जेव्हा मी इथून जात होतो, माझी इच्छा नव्हती. म्हणजे बघा आपण ग्रंबल्ड शब्द बघा, त्याला त्या तक्रारीचा सूर त्याच्या ओठामध्ये, मनात होता. पण ॲस्ट्रॉलॉजरने त्याला जबरदस्तीने त्या ठिकाणी बसवलं, गप्पा मारण्याचं आमंत्रण दिलं, त्याचं भविष्य अचूक सांगण्याचं जणू आश्वासन दिलं. अँड देअरफॉर द क्लायंट accuses on the astrologer that you dragged me in. I was not willing to know my future, but you dragged me in, so now you have to answer my questions. So this is a kind of threat from that client to the astrologer. आणि मग आणखीन जास्त टेन्शन, प्रेशर, त्या भीती त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या मनात निर्माण होते, त्या ज्योतिषाच्या मनात निर्माण होते. हिज व्हॉइस शूक अँड बिकम फेंट. त्याचा आवाज कंप पावतो, त्याचा आवाज अस्पष्ट निघायला लागतो आणि तो सांगतो, लिव्ह मी टुडे. म्हणजे त्याला काही सुचतच नाही आहे की आपण या माणसाविषयी काय बोलावं. आता बघा, त्याला सुचत नाही याचा अर्थ असा आहे की तो त्या माणसाला पूर्णपणे ओळखतो. त्याला माहिती आहे तो माणूस कोण आहे, त्याला माहिती आहे की त्या माणसाशी आपला संबंध काय आलेला आहे. पण आता प्रॉब्लेम एकच आहे की ॲस्ट्रॉलॉजरने पूर्णपणे वेषांतर केल्यामुळे, बिकॉज द ॲस्ट्रॉलॉजर हॅज डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, द मॅन कॅनॉट आयडेंटिफाय द ॲस्ट्रॉलॉजर. What is irony, what is contrast? That
since astrologer has disguised, the man cannot identify the astrologer, but the astrologer identifies the client. म्हणजे तो ग्राहक त्या ज्योतिषाला ओळखू शकत नाही, पण ज्योतिषी त्या ग्राहकाला चांगलाच ओळखतो आणि कदाचित त्याच्यामुळेही त्याच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली आणि म्हणून तो सांगतो की मला आता जाऊ दे, मी तुझं भविष्य उद्या सांगेल. त्याचा आवाज कोरडा पडायला लागतो, हा म्हणजे कंप व्हायला लागतो, त्याच्या आवाजामध्ये अस्पष्टता निर्माण होते. मग तो सांगतो की मी उद्या तुला तुझं भविष्य सांगेल. पण तो माणूस इतका हट्टी आहे, ही इज सो ॲडॅमेंट, ही इज सो स्टबॉर्न दॅट ही कॅचेस इज रिस्ट. तो त्याचा मनगट पकडतो आणि सांगतो, यू हॅव टू टेल मी माय फ्युचर, यू हॅव टू टेल द आन्सर्स ऑफ माय क्वेश्चन्स. तुला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं सांगावीच लागतील. अशा पद्धतीने जणू तो त्याला सक्ती करतो. आता इथे प्रश्न असा आहे की दुसऱ्याला सक्ती करणं, फोर्स करणं, दॅट इज नॉट गुड, इट इज अगेन्स्ट ह्युमन बिईंग, नाही का. आपण एखाद्या माणसाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने आपल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सांगणं हे चुकीचं आहे. आता इथे आपण म्हणतो का टाळी एका हाताने वाजत नाही, त्या ॲस्ट्रॉलॉजरची पण चूक तेवढीच आहे जेवढी त्या माणसाची. म्हणजे दोन्ही एकामेकांना एक प्रकारे चॅलेंजिंग आहे. तर म्हणून ॲस्ट्रॉलॉजर कसा आहे, घाबरलेला आहे, प्रचंड घाबरलेला आहे. म्हणून तो आपली सुटका करून घेण्याच्या बेतामध्ये आहे त्या माणसापासून. पण तो माणूस काही ऐकायला तयार नाही. द अदर थ्रस्ट इज पाम इन इज फेस अँड सेट, चॅलेंज इज चॅलेंज, गो ऑन. आव्हान आहे, चल पुढे जा, माझं भविष्य सांग. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड विथ हिज थ्रोट ड्राईंग अप. त्याचा गळा, कंठ, आवाज कोरडा पडला आहे. तो म्हणतो, देअर इज अ वुमन, म्हणजे तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी स्त्री आहे. आता त्याचे नेहमीचे युक्तितंत्र वापरून तो त्या माणसाला त्याचं भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करतो. त्याने आधी काय सांगितलं, युअर्स इज अ नेचर, तुझा स्वभाव असा आहे. तो माणूस काय म्हणतो, ओ स्टॉप दॅट, थांब, मला स्वभावाविषयी ऐकायचं नाही. आता तो काय सांगतो, देअर इज अ वुमन. आता पैसा, स्त्री, कॅरेक्टर, स्वभाव याच्यावर तो सामान्यपणे ग्राहकाला प्रश्न विचारून त्याच्याकडनं माहिती काढून तो त्याला इम्प्रेस करतो. पण हा जो क्लायंट आहे याला अशा कुठल्याही विषयावर ऐकून घ्यायचं आहे. याला त्याच्याच मनातले प्रश्नांची उत्तरं हवीत आणि म्हणून सांगतो की नाही, मला असं ऐकायचं नाही. स्टॉप, सेट द अदर, थांब, मला हे ऐकायचं नाही. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट, मला हे ऐकून घ्यायचं नाही. माझ्या मूळ प्रश्नाचं उत्तर दे. काय प्रश्न आहे त्याचा, शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. मी वर्तमानामध्ये आत्ता ज्या माणसाचा, ज्या व्यक्तीचा, ज्या गोष्टीचा मी शोध घेत आहे त्यात मी यशस्वी होईल का. बघा इथे त्याच्या म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजरला त्याने एक प्रकारे आवाहन केलेलं आहे त्या क्लायंटने की शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. मी माझ्या वर्तमान शोधामध्ये यशस्वी होईल किंवा नाही. आन्सर दिस अँड गो. मला एवढ्याच प्रश्नाचं उत्तर दे आणि जा. आता तो कोणाचा शोध घेतोय, तो एका माणसाचा शोध घेतोय की ज्याच्यावर त्याला सूड उगवायचा आहे. तो अशा माणसाचा शोध घेतोय की ज्याने त्या क्लायंटचा मर्डर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण तो क्लायंट त्या संकटातनं वाचतो आणि म्हणून त्या क्लायंटच्या मनामध्ये एक सुडाची भावना आहे आणि तो त्या व्यक्तीला शोधतोय. आणि म्हणून त्याचा प्रश्न काय, शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. मी माझ्या सद्यस्थितीमध्ये मी ज्या व्यक्तीचा शोध घेतोय, ज्या गोष्टीचा शोध घेतोय ती मला मिळेल का. आन्सर दिस अँड गो. आता
ह्या प्रश्नाचं उत्तर ॲस्ट्रॉलॉजर देतो का? खरं उत्तर देतो की खोटं देतो? कारण खरं सांगितलं तर त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचा जीव धोक्यात येणार आणि खोटं सांगितलं तो वाचणार. म्हणजे स्वतःला वाचवण्यासाठी तो खरं बोलतो की खोटं बोलतो? आता त्याला खरं तर बोलता येणार नाही, खोटं तर निश्चित बोलावं लागेल. मग आता तो कशा पद्धतीने त्या क्लायंटच्या प्रश्नांना तो ॲस्ट्रॉलॉजर उत्तरं देतो हे आपल्याला पुढच्या भागात बघायचं आहे. तर आपण तूर्त या ठिकाणी थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याविषयी बघणार आहे की तो ॲस्ट्रॉलॉजर त्या क्लायंटच्या प्रश्नाचं खरं उत्तर देतो की खोटं, आणि त्याच्यावर त्या क्लायंटचं समाधान होतं की नाही, त्यांच्यामध्ये जो करार ठरलेला आहे तर तो ₹1 एवढी रक्कम देण्याचा जो करार आहे तो क्लायंट पाळतो किंवा नाही, या सर्व प्रश्नांचे उत्तर आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. टिल देन, गुड बाय. थँक यू एव्हरीबडी.